হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আর একটি কথা, যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও। চলো শুরু করি। চ্যাপ্টার 19 প্রাইম মিনিস্টার অধ্যায় 19 প্রধানমন্ত্রী In the scheme of parliamentary system of government provided by the Constitution, the President is the nominal executive authority, there executive, and Prime Minister is the real executive authority, de facto executive. In other words, President is the head of the state while Prime Minister is the head of the government. সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিকল্পনায় রাষ্ট্রপতি হলেন নামমাত্র নির্বাহী কর্তৃপক্ষ রিজুর এক্সিকিউটিভ এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ডিফ্যাক্টো এক্সিকিউটিভ। অন্য কথায়, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান। অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দি প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ। The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Article 75 says only that the Prime Minister shall be appointed by the President. সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ও নিয়োগের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। অনুচ্ছেদ 75 শুধু বলে যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। However, this does not imply that the President is free to appoint anyone as the Prime Minister. In accordance with the conventions of the parliamentary system of government, the President has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the Prime Minister. But, when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the President may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the Prime Minister. In such a situation, the President usually appoints the leader of the largest party or coalition in the Lok Sabha as the Prime Minister and asks him to seek a vote of confidence in the House within a montage. যাই হোক, এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রপতি যে কাউকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে স্বাধীন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে, রাষ্ট্রপতিকে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু যখন লোকসভায় কোনো দলেরই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, তখন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত বিবেচনার প্রয়োগ করতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সাধারণত লোকসভার বৃহত্তম দল বা জোটের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তাকে 1 মাসের মধ্যে হাউজে আস্থা ভোট চাইতে বলেন। This discretion was exercised by the President for the first time in 1979. When Nialam Sanjiva Reddy, the then President, appointed Charan Singh the coalition leader as the Prime Minister after the fall of the Janata Party government headed by Morarji Desai. এই বিচক্ষণতা রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রথমবারের মতো প্রয়োগ করা হয়েছিল 1979 সালে, যখন নীলম সঞ্জীব রেড্ডি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি সরকারের পতনের পর চরণ সিংকে জোটনেতা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। There is also one more situation when the President may have to exercise his individual judgment in the selection and appointment of the Prime Minister, that is, when the Prime Minister in office dies suddenly and there is no obvious successor. এছাড়াও আরও একটি পরিস্থিতি রয়েছে যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তার ব্যক্তিগত রায় প্রয়োগ করতে হতে পারে, তা হল যখন অফিসে থাকা প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ মারা যান এবং কোনো সুস্পষ্ট উত্তরসূরি নেই। This is what happened when Indira Gandhi was assassinated in 1984. The then President Jail Singh appointed Rajiv Gandhi as the Prime Minister by ignoring the precedent of appointing a caretaker Prime Minister. 1984 সালে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করার সময় এটি ঘটেছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জয়ল সিং তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের নজির উপেক্ষা করে রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। Later on, the Congress parliamentary party unanimously elected him as its leader. However, if, on the death of an incumbent Prime Minister, the ruling party elects a new leader, the President has no choice but to appoint him as Prime Minister. পরে কংগ্রেস সংসদীয় দল সর্বসম্মতিক্রমে তাকে তার নেতা নির্বাচিত করে। যাই হোক, যদি একজন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে
ক্ষমতাসীন দল একজন নতুন নেতা নির্বাচন করে, তবে তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা ছাড়া রাষ্ট্রপতির কোন বিকল্প নেই। In 1980, the Delhi High Court held that the Constitution does not require that a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed as the Prime Minister. The President may first appoint him the Prime Minister and then ask him to prove his majority in the Lok Sabha within a reasonable period. For example, Charan Singh 1979, VP. Singh 1989, Chandrasekhar 1990 PV. নারাসিমহা রাও 1991 এবি, ভাজিয়াপি 1996, দেবগোডা 1996 আইকে, গুজরাল 1997 অ্যান্ড অ্যাগেইন এবি, ভাজপাই 1998 ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ প্রাইম মিনিস্টার্স ইন দিস ওয়ে। 1980 সালে দিল্লি হাইকোর্ট বলে যে সংবিধানের প্রয়োজন নেই যে একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের আগে লোকসভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি প্রথমে তাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারেন এবং তারপর একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে লোকসভায় তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ চরণ সিং 1979, ভি. সিং 1989, চন্দ্রশেখর 1990 পি. ভি. নরসিমহা রাও 1991 এ. বি. বাজাপি 1996, দেবগৌড়া 1996 আই. কে. গুজরাল 1997 এবং আবার এ. বি. বাজপেয়ী 1998 এভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। In 1997, the Supreme Court held that a person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as Prime Minister for 6 months, within which he should become a member of either House of Parliament, otherwise he ceases to be the Prime Minister. 1997 সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে একজন ব্যক্তি যিনি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য নন, তাকে 6 মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে তাকে সংসদের যে কোনো কক্ষের সদস্য হতে হবে, অন্যথায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বিরত থাকবেন। Constitutionally, the Prime Minister may be a member of any of the two houses of Parliament. For example, 3 Prime Ministers, Indira Gandhi 1966, Devgowda 1996 and Manmohan Singh 2004, were members of the Rajya Sabha. In Britain, on the other hand, the Prime Minister should definitely be a member of the lower house, House of Commons. সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদের 2 কক্ষের যে কোনো সদস্য হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ 3 প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী 1966, দেবগৌড়া 1996 এবং মনমোহন সিং 2004 রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই নিম্নকক্ষের হাউস অফ কমন্স সদস্য হতে হবে। উইথ টার্ম অ্যান্ড স্যালারি, শপথ, মেয়াদ ও বেতন। Before the Prime Minister enters upon his office, the President administers to him the oaths of office and secrecy. প্রধানমন্ত্রী তার কার্যালয়ে প্রবেশের আগে রাষ্ট্রপতি তাকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ পড়ান। In his oath of office, the Prime Minister swears. তার শপথে প্রধানমন্ত্রী শপথ নেন। 1. To bear true faith and allegiance to the Constitution of India. ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করা। 2. To uphold the sovereignty and integrity of India. ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা। 3. To faithfully and conscientiously discharge the duties of his office, and তার অফিসের দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে এবং সততার সাথে পালন করা, এবং 4. To write to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. ভয় বা অনুগ্রহ, স্নেহ বা অস্বাভাবিক ইচ্ছা ছাড়াই সংবিধান ও আইন অনুসারে সকল প্রকার মানুষের অধিকার করা। In his oath of secrecy, the Prime Minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any person else any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a Union Minister except as may be required for the due discharge of his duties as such Minister. তার
গোপনীয়তার শপথে প্রধানমন্ত্রী শপথ করেন যে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করবেন না বা প্রকাশ করবেন না এমন কোনো বিষয় যা তার বিবেচনার অধীনে আনা হয়েছে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে তার কাছে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন ছাড়া মন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। The term of the Prime Minister is not fixed and he holds office during the pleasure of the President. However, this does not mean that the President can dismiss the Prime Minister at any time. So long as the Prime Minister enjoys the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the President. প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ নির্দিষ্ট নয় এবং তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির সময় পদে অধিষ্ঠিত হন। তবে এর মানে এই নয় যে রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময় প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন ভোগ করেন, ততক্ষণ রাষ্ট্রপতি তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন না। However, if he loses the confidence of the Lok Sabha, he must resign or the President can dismiss him. The salary and allowances of the Prime Minister are determined by the Parliament from time to time. He gets the salary and allowances that are payable to a member of Parliament. Additionally, he gets a sumptuary allowance, free accommodation, travelling allowance, medical facilities, etc. In 2001, the Parliament increased his sumptuary allowance from 1,500 rupee to 3,000 rupee per month each. তবে লোকসভার আস্থা হারালে তাকে পদত্যাগ করতে হবে নতুবা রাষ্ট্রপতি তাকে বরখাস্ত করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর বেতন ভাতা সময়ে সময়ে সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। একজন সংসদ সদস্যের জন্য প্রদেয় বেতন ভাতা তিনি পান। উপরন্তু তিনি একটি অতিরিক্ত ভাতা, বিনামূল্যে বাসস্থান, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি পান। 2001 সালে সংসদ তার অতিরিক্ত ভাতা প্রতি মাসে 1,500 রুপি থেকে বাড়িয়ে 3,000 রুপি করেছে। পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনস অফ দি প্রাইম মিনিস্টার। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী। The powers and functions of Prime Minister can be studied under the following heads. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নলিখিত শিরোনামের অধীনে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। In relation to Council of Ministers, the Prime Minister enjoys the following powers as head of the Union Council of Ministers. মন্ত্রী পরিষদের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হিসাবে নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ করেন। He recommends persons who can be appointed as ministers by the President. The President can appoint only those persons as ministers who are recommended by the Prime Minister. তিনি এমন ব্যক্তিদের সুপারিশ করেন যারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। 2. He allocates and reshuffles various portfolios among the ministers. তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন পোর্টফোলিও বরাদ্দ ও রদবদল করেন। 3. He can ask a minister to resign or advise the president to dismiss him in case of difference of opinion. তিনি একজন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন বা মতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে তাকে বরখাস্ত করার পরামর্শ দিতে পারেন। 4. He presides over the meeting of Council of Ministers and influences its decisions. তিনি মন্ত্রী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এর সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করেন। 5. He guides, directs, controls, and coordinates the activities of all the ministers. তিনি সমস্ত মন্ত্রীদের কার্যক্রম পরিচালনা, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করেন। 6. He can bring about the collapse of the Council of Ministers by resigning from office. তিনি পদ থেকে পদত্যাগ করে মন্ত্রী পরিষদের পতন ঘটাতে পারেন। Since the Prime Minister stands at the head of the Council of Ministers, the other ministers cannot function when the Prime Minister resigns or dies. In other words, the resignation or death of an incumbent Prime Minister automatically dissolves the Council of Ministers and thereby generates a vacuum. The resignation or death of any other minister, on the other hand, merely creates a vacancy which the Prime Minister may or may not like to fill. যেহেতু প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হন, তাই প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে অন্যান্য মন্ত্রীরা কাজ করতে পারেন না।
অন্য কথায়, একজন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ বা মৃত্যু স্বয়ংক্রিয়ভাবে মন্ত্রী পরিষদকে বিলুপ্ত করে দেয় এবং এর ফলে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। অন্যদিকে অন্য কোনো মন্ত্রীর পদত্যাগ বা মৃত্যু নিছক একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি করে যা প্রধানমন্ত্রী পূরণ করতে চান বা নাও করতে পারেন। ইন রিলেশন টু দি প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, দি প্রাইম মিনিস্টার এনজয় দি ফলোয়িং পাওয়ার্স ইন রিলেশন টু দি প্রেসিডেন্ট। রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ করেন। 1. হি ইজ দি প্রিন্সিপাল চ্যানেল অফ কমিউনিকেশন বিটুইন দি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স। ইট ইজ দি ডিউটি অফ দি প্রাইম মিনিস্টার। তিনি রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এটা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব টু কমিউনিকেট টু দি প্রেসিডেন্ট অল ডিসিশনস অফ দি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স রিলেটিং টু দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি অ্যাফেয়ার্স অফ দি ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রপোজালস ফর লেজিসলেশন। রাষ্ট্রপতির কাছে ইউনিয়নের বিষয়গুলির প্রশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাবনাগুলি সম্পর্কে অবহিত করা। বি টু ফার্নিশ such information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation as the president may call for and ইউনিয়নের কারাগুলির প্রশাসন সংক্রান্ত এই ধরনের তথ্য এবং রাষ্ট্রপতি যেভাবে আহ্বান জানাতে পারেন আইন প্রণয়নের প্রস্তাবনা প্রদান করা এবং সি. If the President so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council. রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন হলে মন্ত্রী পরিষদের বিবেচনার জন্য এমন কোনো বিষয় পেশ করতে হবে যার বিষয়ে কোনো মন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু পরিষদের বিবেচনায় নেই। 2. He advises the President with regard to the appointment of important officials like Attorney General of India, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and members of the UPSC, Election Commissioners, Chairman and members of the Finance Commission and so on. তিনি ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, ভারতের কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেল, ইউপিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্য, নির্বাচন কমিশনার, অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। ইন রিলেশন টু পার্লামেন্ট, সংসদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, দি প্রাইম মিনিস্টার ইজ দি লিডার অফ দি লোয়ার হাউস। ইন দিস ক্যাপাসিটি হি এনজয় দি ফলোয়িং পাওয়ার্স। প্রধানমন্ত্রী নিম্নকক্ষের নেতা। এই ক্ষমতায় তিনি নিম্নলিখিত ক্ষমতা উপভোগ করেন। He advises the President with regard to summoning and proroguing of the sessions of the Parliament. তিনি সংসদের অধিবেশন তলব ও স্থগিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। 2. He can recommend dissolution of the Lok Sabha to President at any time. তিনি যে কোনো সময় রাষ্ট্রপতির কাছে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করতে পারেন। 3. He announces government policies on the floor of the House. তিনি হাউসের মেঝেতে সরকারি নীতি ঘোষণা করেন। আদার পাওয়ার্স এবং ফাংশনস, অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী। ইন অ্যাডিশন টু দি অ্যাবভ মেনশনড 3 মেজর রোলস, দি প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ ভ্যারিয়াস আদার রোলস। থিজার, উপরে উল্লিখিত তিনটি প্রধান ভূমিকা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর আরও বিভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। এইগুলো: He is the chairman of the NITIA which succeeded the Planning Commission, National Integration Council, Interstate Council, National Water Resources Council and some other bodies. তিনি NITIA যা পরিকল্পনা কমিশনের সফল, ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন কাউন্সিল, ইন্টারস্টেট কাউন্সিল, ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস কাউন্সিল এবং অন্যান্য কিছু সংস্থার চেয়ারম্যান। 2. He plays a significant role in shaping the foreign policy of the country. দেশের পররাষ্ট্রনীতি গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 3. He is the chief spokesman of the union government. তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মুখপাত্র। 4. He is the crisis manager in chief at the political level during emergencies. জরুরি পরিস্থিতিতে তিনি রাজনৈতিক পর্যায়ে ক্রাইসিস ম্যানেজার ইন চিফ। 5. As a leader of the nation, he meets various sections of people in different states and receives memoranda from them regarding their problems, and so on. জাতির নেতা হিসাবে তিনি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে দেখা করেন এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন, ইত্যাদি। 6. He is leader of the party in power. তিনি ক্ষমতায় থাকা দলের নেতা। 7.
হি ইজ পলিটিক্যাল হেড অফ দি সার্ভিস। তিনি সেবার রাজনৈতিক প্রধান। থাস দি প্রাইম মিনিস্টার প্লেস এ ভেরি সিগনিফিক্যান্ট অ্যান্ড হাইলি ক্রুশাল রোল ইন দি পলিটিকো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম অফ দি কান্ট্রি। ডক্টর বি.আর. Ambedkar stated, if any functionary under our constitution needs to be compared with the as president, he is the prime minister and not the president of the union. এইভাবে প্রধানমন্ত্রী দেশের রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর বলেছিলেন, আমাদের সংবিধানের অধীনে কোনো কর্মকর্তাকে যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নন। রোল ডেসক্রিপশনস, ভূমিকা বর্ণনা। The various comments made by the eminent political scientists and constitutional experts on the role of Prime Minister in Britain holds good in the Indian context also. These are mentioned below. Lord Morley, Prabhu Morley. He described Prime Minister as primus inter pares, first among equals and keystone of the cabinet arch. He said, the head of the cabinet is primus inter pares and occupied a position which so long as it lasts, is one of exceptional and peculiar authority. তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রাইমাস ইন্টার প্যারস, সমানদের মধ্যে প্রথম, এবং মন্ত্রিপরিষদের খিলানের মূল পাথর বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হলেন প্রাইমাস ইন্টার প্যারস এবং তিনি এমন একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যা যতদিন স্থায়ী হয়, এটির একটি ব্যতিক্রমী এবং অদ্ভুত কর্তৃত্ব। হারবার্ট ম্যারিসন, অ্যাজ দি হেড অফ দি গভর্নমেন্ট, হি প্রাইম মিনিস্টার ইজ প্রিমাস ইন্টার পার্স। But it is today for too modest an appreciation of the Prime Minister's position. সরকার প্রধান হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রী প্রাইমাস ইন্টার প্যারস। কিন্তু এটা আজকে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানের খুব শালীন প্রশংসা। স্যার উইলিয়াম ভার্নর হারকোর্ট, হি ডেসক্রিবেড প্রাইম মিনিস্টার অ্যাজ ইন্টারস্টেলাস লুনা মিনোরেস, এ মুন অ্যামং লেজার স্টার্স। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ইন্টারস্টেলাস লুনা মাইনরস, কম তারার মধ্যে একটি চাঁদ বলে বর্ণনা করেছেন। জেনিংস, he is, rather, a sun around which planets revolve. He is the keystone of the constitution. All roads in the constitution lead to the prime minister. বরং একটি সূর্য যার চারদিকে গ্রহগুলি ঘোরে। তিনি সংবিধানের মূল পাথর। সংবিধানের সব রাস্তাই প্রধানমন্ত্রীর দিকে নিয়ে যায়। লাস্কি, on the relationship between the prime minister and the cabinet, he said that the prime minister is central to its formation, central to its life, and central to its death. He described him as the pivot around which the entire governmental machinery revolves. প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী এর গঠনের কেন্দ্রবিন্দু, তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এবং তার মৃত্যুর কেন্দ্রবিন্দু। তিনি তাকে একটি পিভট হিসাবে বর্ণনা করেছেন যার চারপাশে সমগ্র সরকারি যন্ত্রপাতি আবর্তিত হয়। গ্রেভস, দি গভর্নমেন্ট ইজ দি মাস্টার অফ দি কান্ট্রি অ্যান্ড হি প্রাইম মিনিস্টার ইজ দি মাস্টার অফ দি গভর্নমেন্ট। সরকার দেশের কর্তা এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী সরকারের কর্তা। উনরো, he called Prime Minister as the captain of the ship of the state. তিনি প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে অভিহিত করেছেন। রামসে মুইর, he described Prime Minister as the steersman of steering wheel of the ship of the state. তিনি প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের জাহাজের স্টিয়ারিং হুইলের স্টিয়ারম্যান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। The role of the Prime Minister in the British parliamentary government is so significant and crucial that observers like to call it a prime ministerial government. Thus, R.H. Crossman says, ব্রিটিশ সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ যে পর্যবেক্ষকরা এক প্রধানমন্ত্রীর সরকার বলতে পছন্দ করেন। এইভাবে R.H. ক্রোসম্যান বলেছেন, The post-war epoch has been the final transformation of cabinet government into prime ministerial government. Similarly, Humphrey Berkeley points out, Parliament is not in practice sovereign. The parliamentary democracy has now collapsed at Westminster.
The basic defect in the British system of governing is the super-ministerial powers of the Prime Minister. The same description holds good to the Indian context too. যুদ্ধোত্তর যুগটি প্রধানমন্ত্রীর সরকারে মন্ত্রিসভা সরকারের চূড়ান্ত রূপান্তর হয়েছে। একইভাবে হামফ্রে বার্কলি উল্লেখ করেছেন, সংসদ কার্যত সার্বভৌম নয়। ওয়েস্টমিনস্টারে সংসদীয় গণতন্ত্র এখন ভেঙে পড়েছে। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার মূল ত্রুটি হল প্রধানমন্ত্রীর অতি মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা। একই বর্ণনা ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও ভালো। রিলেশনশিপ উইথ দি প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতির সাথে সম্পর্ক। The following provisions of the Constitution deal with the relationship between the President and the Prime Minister. সংবিধানের নিম্নলিখিত বিধানগুলি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত। 1. আর্টিকেল 74 ধারা। There shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice. However, the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে, যারা তার কার্যাবলীর অনুশীলনে এই জাতীয় পরামর্শ অনুসারে কাজ করবে। যাই হোক, রাষ্ট্রপতি এই ধরনের পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রী পরিষদকে অনুরোধ করতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি এই ধরনের পুনর্বিবেচনার পরে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। 2. আর্টিকেল 75 ধারা। The Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। b. The ministers shall hold office during the pleasure of the President, and রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির সময় মন্ত্রীরা পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং c. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People. মন্ত্রী পরিষদ সম্মিলিতভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। 3. আর্টিকেল 78 ধারা। It shall be the duty of the Prime Minister. এটি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হবে to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation. রাষ্ট্রপতির কাছে ইউনিয়নের বিষয়গুলির প্রশাসন সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং আইন প্রণয়নের প্রস্তাবনাগুলি সম্পর্কে অবহিত করা। b. To furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for, and ইউনিয়নের কার্যাবলীর প্রশাসন সংক্রান্ত এই ধরনের তথ্য এবং রাষ্ট্রপতি যেভাবে আহ্বান জানাতে পারেন আইন প্রণয়নের প্রস্তাবনা প্রদান করা এবং c. If the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council. রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন হলে মন্ত্রী পরিষদের বিবেচনার জন্য এমন কোনো বিষয় পেশ করতে হবে যার বিষয়ে কোনো মন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু পরিষদের বিবেচনায় নেই। চিফ মিনিস্টার্স হু বিসিএম প্রাইম মিনিস্টার, মুখ্যমন্ত্রী যারা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। 6. পিপল মোরারজি দেসাই, চরণ সিং ভিপি সিং টিভি, নারাসিমহা রাও এইচডি, দেবগৌড়া অ্যান্ড নরেন্দ্র মোদী বিসিএম প্রাইম মিনিস্টার্স আফটার বিইং চিফ মিনিস্টার্স অফ their রেসপেক্টিভ স্টেটস। 6 জন মোরারজি দেশাই, চরণ সিং ভিপি সিং পি ভি, নরসিমহা রাও এইচডি, দেবগৌড়া এবং নরেন্দ্র মোদী নিজ নিজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হন। মোরারজি দেসাই, চিফ মিনিস্টার অফ দি আর্স্টহোয়াইল বম্বে স্টেট ডুরিং 1952-56, বিসিএম দি ফার্স্ট নন কংগ্রেস প্রাইম মিনিস্টার ইন মার্চ 1977। চরণ সিং, হু সাকসিডেড হিম, ওয়াজ দি চিফ মিনিস্টার অফ দি আনডিভিডেড উত্তর প্রদেশ ইন 1967-1968 অ্যান্ড অ্যাগেইন ইন 1970। ভিপি সিং, also from UP, BCM Prime Minister in the short-lived National Front Government, December 1989, November 1990। মোরারজি দেশাই 1952-56 সালে তৎকালীন বম্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী,
1977 সালের মার্চ মাসে প্রথম ও কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী হন। চরণ সিং, যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন 1967-1968 সালে অবিভক্ত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং আবারও 1970 ভি সিং, ইউপি থেকেও স্বল্পকালীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট সরকারে ডিসেম্বর 1989, নভেম্বর 1990 প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পিভি নারাসিমহা রাও, দি ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার ফ্রম সাউথ ইন্ডিয়া, হু হেল্ড দি পোস্ট ফ্রম 1991-1996, ওয়াজ চিফ মিনিস্টার অফ আন্ধ্রা প্রদেশ বিটুইন 1971-1973। এইচ.ডি. Devgowda was chief minister of Karnataka when he was chosen to lead the United Front government in June 1965। ভি নরসিমা রাও, দক্ষিণ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি 1991-1996 সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1971-1973 সালের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এইচ.ডি. দেবগৌড়া কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যখন তিনি 1965 সালের জুন মাসে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচিত হন। নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি, ওয়াজ দি চিফ মিনিস্টার অফ গুজরাট হোয়েন হি বিসিএম দি প্রাইম মিনিস্টার ইন মে 2014। He served as the chief minister of Gujarat for 4 times during 2001-2014। নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যখন তিনি 2014 সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি 2001 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত 4 বার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টার পড়ব।